Hi students, in this video you are going to learn about chapter 14 continuation. Here we are importing the C++ program into Python program. So for that we are using the terminal window. So terminal window na we type lots of commands. So after finish the first program, if we want to run the second program na, we want to clear the commands in the terminal window. So for that we are using the command cls. So see the note, to clear the screen in command window use cls command. So we have to type cls in the terminal window and press the enter key. Immediately it clears the screen. So nothing we cannot see in the command prompt, that is a terminal window, it should be clear. So that's why we are giving cls command. So shortly you remember, cls means it clear the screen. Next we are going to see Python program to import C++. So how to import the C++ program into Python program. Python contain many modules. So usually if we see the Python, it contains so many modules. So depends upon our program which modules we need. So that modules we can use in our program. For a problem, Python allows programmers to have the flexibility in using different modules as per their convenience. The Python program, what we have written, contains a few new commands which we have not come across in basic Python program. So far you learned about a Python program. It contains the basic commands. So ஒரு Python program எப்படி வந்து நம்ம write பண்றது. So you learned about the basic Python program. Here we are going to import C++ program into Python program. So for that you want to know, you want to learn about a few more commands. So that only they given here. Since our program is an integration of two different languages, so here we are combining two different languages. So what are the languages? C++ and Python. Here we are combining two different languages. So for that we need some more modules. So what modules we are using here na? OS, SYSS and get OPT. So these three modules we are using here. Why we are using these three modules? Because we are importing C++ program into the Python program. அதாவது Python programக்குள்ள நம்ம என்ன பண்றோம், வேற ஒரு C++ program வந்து நம்ம ஆட் பண்ணி நம்ம எக்ஸிக்யூட் பண்றோம். Next we are going to see about a module. So already you learned about a module. Modular programming is a software design technique to split your code into separate parts. So when I am writing a program, so it's a very large program. அது ரொம்ப பெரிய lengthy ப்ரோக்ராமாக இருந்துச்சு அப்படின்னா we cannot able to manage the program. So that time what we are doing, we are dividing the program into different parts. அதை தான் என்னன்னு சொல்கிறாங்க, மாடியூல்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. ஸோ we are dividing the large program into different parts. ஒவ்வொரு பார்ட்டி என்னன்னு சொல்கிறாங்க, மாடியூல் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. ஸோ அந்த டெக்னிக்கை பேர் என்ன, மாடுலர் ப்ரோக்ராமிங். அதை தான் என்னன்னு சொல்கிறாங்க, மாடுலர் ப்ரோக்ராமிங். The focus for this separation should have modules with no or just a few dependencies upon other modules. In other words, minimization of dependencies is the goal. So why we are dividing the large lengthy program into different modules? Lengthy-ஆவே இருக்கலாம்ல, continuous program-ஆவே இருக்கலாம். So why we are dividing into different parts? So that is a different modules. Why means one module have to work separately. ஒவ்வொரு மாடியூலும் பார்த்தீங்கன்னா தனித்தனியாக ஒர்க் ஆகணும். ஒரு மாடியூல் இன்னொரு மாடியூலில் டிபெண்ட் பண்ணி இருக்கக்கூடாது. தென் only we can use the module in some other program. அப்போ தான் நம்ம என்ன செய்ய முடியும், நம்ம க்ரியேட் பண்ண ப்ரோக்ராம் அதாவது மாடியூலை வேறு எப்பப்பெல்லாம் நமக்கு வேணுமோ அந்த பர்டிகுலர் பார்ட்டை மட்டும் நம்ம எடுத்து யூஸ் பண்ணிக்கலாம். அதனால தான் இங்கே என்ன பண்ணுறாங்க, ஒரு மாடியூல் இன்னொரு மாடியூல் கூட டிபெண்ட் ஆகாமல் இருக்கணும். ஸோ தட் இஸ் த மெயின் கோல். தே ஆர் டிவைடிங் த ப்ரோக்ராம் இன்டு டிஃப்ரெண்ட் பார்ட்ஸ்.
But how do we create modules in Python? So Pythonல நம்ம எப்படி modules create பண்ணணும்? Modules refer to a file containing Python statements and definition. இப்போ Python moduleல பார்த்தீங்கன்னா அதில் என்ன இருக்கும்? Python statements and definitions இருக்கும். ஸோ அதை தான் என்னன்னு சொல்கிறாங்க, ஒரு Python module அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. Actually it is a file. A file containing Python code. ஸோ இங்கே ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொல்கிறாங்க. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் factorial.py. ஸோ factorial.py அப்படின்றது ஒரு பைத்தான் ப்ரோக்ராம். அந்த பைத்தான் ப்ரோக்ராமை என்னன்னு சொல்கிறாங்க, மாடியூல் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. இஸ் கால்ட் எ மாடியூல் அண்ட் இட்ஸ் அ மாடியூல் நேம் would be factorial. ஸோ அந்த மாடியூலோட நேம் என்னது, ஃபேக்டோரியல். ஸோ இங்கே ஃபைல் நேம் நம்ம என்னன்னு சொல்வோம், factorial.py. If we see the module name na, that is a factorial. We use modules to break down large programs into small manageable and organized files. ஸோ நம்ம மாடியூல்ஸ் மாடியூல்ஸ்னால் என்னது, ஒரு லார்ஜ் ப்ரோக்ராமை சின்னதாக நம்ம டிவைட் பண்ணியிருக்கோம். அந்த ஒவ்வொரு பார்ட்டு தான் நம்ம என்னன்னு சொல்கிறோம், மாடியூல்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறோம். அப்போ தான் நம்ம என்ன பண்ண முடியும், அதை ஈஸியாக மேனேஜ் பண்ண முடியும். ஸோ we can organize the files also easily. Furthermore, modules provide reusability of code. ஸோ இங்கே என்ன முக்கியமான கான்செப்ட் பார்த்திங்கன்னா, ரீயூசபிலிட்டி ஆஃப் கோடு. நம்ம எப்போல்லாம் வேணுமோ அப்போல்லாம் நம்ம அந்த கோடிங்ஸ், அதாவது அந்த ப்ரோக்ராம், அதாவது அந்த மாடியூலை நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கலாம். ஜஸ்ட்டு அதோட நேமை மட்டும் நான் மென்ஷன் பண்ணால் போதும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இந்த factorial.py இந்த பைத்தான் ப்ரோக்ராம், அதாவது மாடியூலில் பார்த்திங்கன்னா ஒரு 10 லைன்ஸ் இருக்குது. நான் என்ன பண்ணுறேன், இந்த மாடியூலில் நான் வேறு ஒரு ப்ரோக்ராம் ரைட் பண்ணும்போது எனக்கு ஃபேக்டோரியல் கண்டுபிடிக்கணும். அப்போ நான் என்ன பண்ணுவேன், இந்த மாடியூலில் என்னோடய ப்ரோக்ராமில் நான் ஆட் பண்ணுவேன். அப்போ என்ன பண்ணுவேன், ஜஸ்ட்டு நான் இந்த மாடியூலோட நேம் மட்டும்தான் மென்ஷன் பண்ணுவேன். நான் ப்ரோக்ராம் ஃபுல்லாக நான் எழுத மாட்டேன். ஸோ ஜஸ்ட் ஐ எம் ரைட்டிங் த மாடியூலர் நேம். ஸோ ஆட்டோமேட்டிக்கலி வாட் வில் ஹேப்பன் வென் ஐ எம் எக்ஸிக்யூட்டிங் மை பைத்தான் ப்ரோக்ராம், திஸ் factorial.py மாடியூல் ஆல்சோ வில் எக்ஸிக்யூட் தட் டைம். ஸோ அதுதான் என்னன்னு சொல்கிறாங்க, ரீயூசபிலிட்டி ஆஃப் கோட் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. We can define our most used functions in a module and import it instead of copying their definitions into our programs. யூஸ்வலாக நம்ம என்ன பண்ணுவோம், ஒரு பிளேஸில் இருக்கிற கோடிங்ஸு இன்னொரு பிளேஸ்க்கு வேணும் அப்படின்னா ஜஸ்ட்டு நம்ம காப்பி அண்ட் பேஸ்ட் பண்ணுவோம். பட் இங்கே நம்ம அப்படி செய்ய மாட்டோம். இந்த ப்ரோக்ராமை நம்ம வேறு ஒரு ப்ரோக்ராமில் நம்ம ஆட் பண்ணணும் அப்படின்னா, ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ப்ரோக்ராம் 1 ப்ரோக்ராம் 2 இருக்குது. நான் என்ன பண்ணுறேன், ப்ரோக்ராம் 2ல் ப்ரோக்ராம் 1 நான் ஆட் பண்ணுறேன். அப்போ என்ன பண்ணுவேன், ப்ரோக்ராம் 1ல் இருக்க கோடிங்ஸ் எல்லாத்தையும் நான் காப்பி பண்ணி பேஸ்ட் பண்ண மாட்டேன். ஜஸ்ட்டு ப்ரோக்ராம் 1ஓட நேமை மட்டும்தான் நான் ப்ரோக்ராம் 2ல் மென்ஷன் பண்ணுவேன். Okay, so this reduce the program number of lines in our program. It saves our typing time also. So here one example they given. So this is the program. This program calculates the factorial of a number. So ஒரு number oda factorial கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு தான் இந்த program. So this program name is factorial.py. ஸோ இங்கே ஒரு ஃபங்க்ஷன் யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க. அந்த ஃபங்க்ஷன் நேம் fact. ஸோ திஸ் ஃபங்க்ஷன் இட் கண்டைன்ஸ் அ parameter n. Okay, so n is the parameter. So inside the function we have a variable f is equal to 1. Here we are using the nested if else statement. So first we are checking whether n is equal to 0. first நம்ம என்ன பண்ணுறோம், n ஓட வேல்யூ 0வா இருக்கா அப்படின்னு செக் பண்ணுறோம். 0வா இருந்துச்சு அப்படின்னா return 0. ஸோ factorial of a 0 என்னது, 0 தான். நெக்ஸ்ட்டு நம்ம என்ன பண்ணுறோம், else if. ஸோ எகெயின் we are checking. அப்போ என்னோட வேல்யூ 0 இல்லை, நெக்ஸ்ட் என்னவாக இருக்கலாம், 1 இருக்கலாமான்னு செக் பண்ணுறோம். ஸோ if n is equal to 1 செக் பண்ணுறோம். ஸோ 1 அப்படின்னா it return 1. ஸோ why it return 1, factorial of 1 is 1 தான். 1ஓட factorial என்னது, 1 தான். if suppose n 0வாகவும் இல்லை 1ஆகவும் இல்லைனா, so it is a greater than 1. so that time we have to calculate the factorial. else, so here we are using the for loop. இங்க என்ன பண்றாங்க, for I in range. so inside the parenthesis 1 comma n plus 1. so starting value is 1, ending value is n plus 1.
Here we are doing one calculation. What calculation? F is equal to F star I. So F star I star means a multiplication F into I. So here only we are finding the factorial of a number. So after it find the factorial of the number, with the help of print statement we are displaying the factorial of the given number. ஸோ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு இங்கே 5 அப்படின்ற அவுட்புட் பார்த்தீங்கன்னா ஃபேக்ட் ஆஃப் 5. ஸோ அப்போ என் வேல்யூ என்னது 5. ஸோ 5 இஸ் த ஆர்கியூமெண்ட். ஸோ 5 we are passing inside the fact function. So first it is checking it is not equal to 0, then it going to the else part. There also it checking n is equal to 1 and check பண்ணது இல்லை, ஏன்னா என்னோட வேல்யூ என்னது 5. so it's going to the else part. Here it's a calculating the factorial of a number. so first time பார்த்தீங்கன்னா f is equal to 1. f ஓட வேல்யூ என்ன 1. f is equal to 1 into 1. இதுதான் நான் ஃபஸ்ட்டு ஐட்ரேஷனில் f ஓட வேல்யூ என்ன 1 இருக்கும். செகண்ட் ஐட்ரேஷனில் பார்த்தீங்கன்னா f into 2, ஐயோட வேல்யூ என்னவா மாறும் 2 மாறும். அப்போ f ஓட வேல்யூ ஆட்டோமேட்டிக்காக சேஞ்ச் ஆகும். ஸோ இந்த மாதிரியே அது எக்ஸிக்யூட் ஆகிட்டே இருக்கும் till which one n+1. ஸோ 6 வரைக்கும் அது 5 வரைக்கும் எக்ஸிக்யூட் ஆகிட்டே இருக்கும். ஸோ இங்கே n+1 என்னோட வேல்யூ 5 அப்படின்னா n+1 is 6. ஸோ 6 அப்படின்னா 6 வரைக்கும் எக்ஸிக்யூட் ஆகுமா அப்படின்னா இல்லை, ஏன்னா அதோட ரேஞ்ச் பார்த்திங்கன்னா 1 to 5 மட்டும்தான். ஹியர் வி ஹாவ் டு மென்ஷன் n+1. n+1ன்னா மட்டும்தான் அது என்ன பண்ணும் 5 வரைக்கும் அது வந்து ரிப்பீட் ஆகிட்டே இருக்கும். அப்படி இல்லை நீங்கள் n மட்டும் கொடுத்தீங்க அப்படின்னா இட் ஸ்டாப் அப் டு 4 வரைக்கும் தான் அது வந்து ரிப்பீட் ஆகும். So this is one simple programming. And the program enna பண்ணுது, it finding the factorial of a number. So the above example is named as a factorial.py. so இந்த ப்ரோக்ராமை நம்ம எப்படி வந்து பைத்தானில் எப்படி இம்போர்ட் பண்ணலாம் அப்படின்னு பார்க்கலாம். how to import modules in python. ஸோ இப்போ ஒரு factorial.py அப்படின்னு ஒரு சிம்பிள் பைத்தான் ப்ரோக்ராம் பார்த்தோம். அது என்னது, ஒரு மாடியூல். அதை நம்ம என்னன்னு சொல்வோம், மாடியூல் அப்படின்னு சொல்வோம். We can import the definition inside a module to another module. definition அப்படின்னாக்கா அந்த ஃபங்க்ஷன் நேம் கொடுத்துருப்போம், அந்த ஃபங்க்ஷனுக்குள்ளே என்னென்ன லைன்ஸ் எல்லாம் இருக்கோ அது எல்லாத்தையும் என்னன்னு சொல்கிறாங்க, definition அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. So what we are doing here, we are importing, அதாவது இந்த factorial.py ப்ரோக்ராம் இருக்குது இல்லையா, அதை நம்ம என்ன பண்ணுறோம், இன்னொரு ப்ரோக்ராம்குள்ளே நம்ம வந்து இம்போர்ட் பண்ணுவோம். அதாவது இன்னொரு மாடியூல், வேறு ஒரு மாடியூலுக்குள்ளே வந்து நம்ம யூஸ் பண்ணுவோம். we use the import keyword to do this. so for that what we need, we are using the import அப்படின்ற keyword வந்து நம்ம யூஸ் பண்ணுறோம். to import our previously defined module factorial. so மாடியூலோட நேம் என்ன, factorial. we type the following in the python prompt. நம்ம இங்கே என்ன பண்ணுறோம், ஒரு பைத்தான் மாடியூலை இன்னொரு பைத்தான் ப்ரோக்ராம்குள்ளே நம்ம வந்து இன்க்ளூட் பண்ணுறோம், அதாவது இம்போர்ட் பண்ணுறோம். ஸோ ஃபஸ்ட்டு நம்ம என்ன பண்ணணும், இந்த பைத்தான் ப்ராம்ப்டில் இம்போர்ட் ஃபேக்டோரியல். ஸோ ஃபஸ்ட்டு லைன் இந்த ப்ரோக்ராம் என்னது, இம்போர்ட் ஃபேக்டோரியல். அப்போ என்ன ஆகும், அந்த ஃபேக்டோரியல் ப்ரோக்ராம் ஆட்டோமேட்டிக்காக இந்த ப்ரோக்ராம்குள்ளே ஆட் ஆகிடும். Using the module name, we can access the functions defined inside the module. ஸோ இங்கே நம்ம என்ன பண்ணுறோம், அந்த மாடியூலோட நேம் மட்டும்தான் மென்ஷன் பண்ணுறோம். அப்போது ஆட்டோமேட்டிக்காக என்ன ஆகும், இந்த ப்ரோக்ராம் எக்ஸிக்யூட் ஆகும்போது அந்த நேம் இருக்குது இல்லையா, அந்த நேம்குள்ளே என்னென்ன லைன்ஸ் எல்லாம் இருக்கோ, அதாவது என்னென்ன கோடிங் எல்லாம் இருக்கோ எல்லாமே என்ன ஆகும், எக்ஸிக்யூட் ஆகும். the dot operator is used to access the function. இப்போது இந்த மாடியூல்குள்ளே நமக்கு ஒரு ஃபங்க்ஷன் இருக்குது, அந்த ஃபங்க்ஷனோட நேம் என்ன, fact. ஸோ ஃபேக்ட் அப்படின்னு ஒரு ஃபங்க்ஷன் இருக்குது. அந்த ஃபங்க்ஷனை எப்படி நான் யூஸ் பண்ணுறது அப்படின்னா, வித் த ஹெல்ப் ஆஃப் த டாட் ஆப்பரேட்டர். ஸோ இங்கே ஒரு சின்டாக்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க. we have to mention module name dot function name. ஃபஸ்ட்டு நான் என்ன பண்ணணும், எந்த மாடியூல் அப்படின்றத மென்ஷன் பண்ணணும். நெக்ஸ்ட்டு டாட் வச்சுட்டு அந்த மாடியூலில் இப்போ சப்போஸ் இங்கே ஒன்லி ஒன் ஃபங்க்ஷன் இருக்குது, ஸோ நோ ப்ராப்ளம். சப்போஸ் அந்த மாடியூலில் 2-3 ஃபங்க்ஷன்ஸ் இருந்தது அப்படின்னா அதில் எந்த ஃபங்க்ஷனை நான் யூஸ் பண்ணுறேன், ஸோ அந்த ஃபங்க்ஷனோட நேம் வந்து நான் மென்ஷன் பண்ணணும். ஸோ தட்ஸ் வை we have here function name. ஸோ ஃபார் எக்ஸாம்பிள்
ஃபேக்டோரியல் டாட் ஃபேக்ட் ஆஃப் 5 நம்ம இங்கே என்ன பண்ணுறோம், பைத்தான் ப்ராம்ப்டில் இதை எப்படி நம்ம எக்ஸிக்யூட் பண்ணுறோம். ஸோ ஃபேக்டோரியல் அப்படின்றது என்னது, மாடியூலோட நேம். டாட் அப்படின்றது டாட் ஆப்பரேட்டர். ஃபேக்ட் ஆஃப் 5 அப்படின்றது ஃபங்க்ஷன் கால். ஸோ அந்த ஃபங்க்ஷனை நம்ம இங்கே கால் பண்ணுறோம். ஓகேவா. ஸோ இப்படி தான் நம்ம என்ன பண்ணணும், ஒரு மாடியூலில் இன்னொரு பைத்தான் ப்ரோக்ராம்குள்ளே நம்ம எப்படி இன்க்ளூட் பண்ணுறது. ஓகேவா. ஸோ திஸ் இஸ் த வே to import one Python program into another Python program. ஸோ இப்படி தான் என்ன பண்ணணும், எக்ஸிக்யூட் பண்ணணும். இங்கே பார்த்தீங்கன்னா நம்ம அந்த ப்ரோக்ராம் ஃபுல்லாக நம்ம வந்து ரைட் பண்ணலை. ஜஸ்ட்டு ஐ கால்டு த மாடியூல் நேம் வித் த ஹெல்ப் ஆஃப் த டாட் ஆப்பரேட்டர். ஐ ஜஸ்ட் மென்ஷன்டு த ஃபங்க்ஷன் மட்டும்தான் நான் மென்ஷன் பண்ணியிருக்கேன். இமீடியட்லி ஐ கேன் see the output. ஸோ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா we reduced the number of lines in the program. Okay, so this is a saving the time. So that's why we are using the modules. Python has number of standard built-in modules. இப்போ இந்த factorial.py பார்த்திங்கன்னா யூசர் டிஃபைன்டு மாடியூல்ஸ். அதாவது யூசர் என்ன பண்ணுறாங்க, அவங்களே ஒரு மாடியூல் வந்து க்ரியேட் பண்ணி அதை வேறு ஒரு பைத்தான் ப்ரோக்ராம்குள்ளே இம்போர்ட் பண்ணுறாங்க. இது இல்லாமல் பைத்தானில் பார்த்திங்கன்னா நிறைய மாடியூல்ஸ் இருக்குது. ஸோ அதுதான் என்னன்னு சொல்கிறாங்க, பில்ட்-இன் மாடியூல்ஸ் அப்படின்றாங்க. ஸோ பில்ட்-இன் மாடியூல்ஸ் அப்படின்னா ஆல்ரெடி அந்த மாடியூல்ஸ் எல்லாமே டெவலப் பண்ணி ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுருக்காங்க. whenever we need, so that time we can import that module into our program. Standard modules can be imported the same way as we import our user defined modules. இப்போ ஆல்ரெடி மாடியூல்ஸ் வந்து க்ரியேட் பண்ணி ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுருக்காங்க. அதை என்னன்னு சொல்கிறாங்க, பில்ட்-இன் மாடியூல்ஸ். அதை தான் என்னன்னு சொல்கிறாங்க, ஸ்டாண்டர்ட் மாடியூல்ஸ் சொல்கிறாங்க. அந்த மாடியூல்ஸை நம்ம எப்படி ப்ரோக்ராம்குள்ளே இம்போர்ட் பண்ணுறோமோ அதே மாதிரி யூசர் டிஃபைன்டு மாடியூல்ஸையும் நம்ம என்ன பண்ணலாம், நம்ம ப்ரோக்ராம்குள்ளே இம்போர்ட் பண்ணலாம். We are now going to see the standard modules which are required for our program to run C++ code. So already you know about the modules. இப்போ நம்ம பைத்தான் ப்ரோக்ராமில் C++ ப்ரோக்ராமை எப்படி இன்க்ளூட் பண்ணுறது, அதுக்கு வந்து நம்ம மாடியூல்ஸ் நமக்கு வேணும். அது என்னென்ன மாடியூல்ஸ்ன்னு நம்ம பார்த்தோம், OS, sys, get, opt. So these 3 modules we are using to import our C++ program into Python program. So in that we are going to see the sys module, Python's sys module. This module provide access to some variables used by the interpreter and to functions that interact strongly with the interpreter. So Python எப்படி execute ஆகும், with the help of the interpreter. So already you learned about the interpreter. So interpreterனா அது என்ன பண்ணும், ஒவ்வொரு லைனாக வாங்கி அதை கம்ப்யூட்டர் கோடுக்கு ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணி எக்ஸிக்யூட் பண்ணும். So this is the line by line execution can be done by the interpreter. So when the program is executing by the interpreter, it use some variables available in our program. So அப்போ இந்த sys module என்ன பண்ணுது, with the help of this module, so we can make the function to interact with the interpreter strongly. ஸோ sys.argv அப்படின்னா என்னன்னு பார்க்கலாம். ஸோ திஸ் இஸ் த மாடியூல் நேம். sys.argv இஸ் த லிஸ்ட் ஆஃப் கமாண்ட் லைன் ஆர்குமெண்ட்ஸ் passed to the Python program. ஸோ பைத்தான் ப்ரோக்ராம் நம்ம எப்படி எக்ஸிக்யூட் பண்ணுவோம், with the help of the prompt. ஸோ நம்ம இங்கே வந்து டெர்மினல் வந்து நம்ம யூஸ் பண்ணுறோம். we are including the C++ program into Python program. ஸோ நம்ம அதை எப்படி எக்ஸிக்யூட் பண்ணுறோன்னா, with the help of the terminal. அப்போ அந்த டெர்மினல் விண்டோவில் நம்ம நிறைய கமாண்ட்ஸ் வந்து டைப் பண்ணுவோம். அந்த எல்லா கமாண்ட்ஸையும் இந்த sys.argv என்ன பண்ணும், அது ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுக்கோ. ஸோ we can say this is an list or an array. நம்ம எத்தனை லைன்ஸ் நம்ம டைப் பண்ணுறோமோ எல்லாத்தையும் அது என்ன பண்ணும், it stores. எது ஸ்டோர் பண்ணும், sys.argv இது வந்து ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுக்கோ. argv contain all the items that come along via the command line input. அதாவது கமாண்ட் லைன் மூலமா நம்ம என்னென்னலாம் இன்புட் கொடுக்குறோமோ அது எல்லாமே எங்கே போய் ஸ்டோர் ஆகும், sys.argv அதில் போய் ஸ்டோர் ஆகிடும். It's basically an array holding the command line arguments of the program. ஸோ அது என்னன்னு சொல்கிறாங்க, array அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. array means it contains n number of values. It can able to store n number of values. So that is an array.
இங்கே sys.argv என்னன்னு சொல்கிறாங்க, அரே அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. டு யூஸ் sys.argv you will first have to import sys. இப்போ நான் அந்த sys.argv அதை நான் யூஸ் பண்ணணும் அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு நான் என்ன செய்யணும், இம்போர்ட் பண்ணணும். ஸோ ஃபார் தட் ஐம் யூஸிங் த import keyword. So import sys. So this we have to mention in the beginning of the program. The first argument sys.argv of 0 is always the name of the program as it was invoked. இப்போது இந்த sys.argv அப்படின்றது ஒரு அரேன்னு சொல்லியாச்சு. அந்த அரேயில் பார்த்திங்கன்னா n நம்பர் ஆஃப் வேல்யூஸ் இருக்கும். அப்போ அந்த ஃபஸ்ட்டு வேல்யூ எதுலேருந்து ஸ்டார்ட் ஆகும்னா 0லேருந்து ஸ்டார்ட் ஆகும். 0 1 2 3 லைக் தட். அப்போது 0 பிளேஸில் என்ன இருக்கும் அப்படின்னா நேம் ஆஃப் த ப்ரோக்ராம். ஸோ நம்ம ப்ரோக்ராமோட நேம் தான் இருக்கும். தட் இஸ் த பைத்தான் ப்ரோக்ராம் நேம். நெக்ஸ்ட்டு 1ல் என்ன இருக்கும், sys.argv1. இதில் என்ன இருக்கும்னா இஸ் த ஃபஸ்ட்டு ஆர்குமெண்ட் யூ பாஸ் டு த ப்ரோக்ராம். அதாவது ஃபஸ்ட்டு ஆர்குமெண்ட்டை நம்ம பாஸ் பண்ணுறோம்ல, என்ன ஆர்குமெண்ட் நம்ம பாஸ் பண்ணுவோம் ஃபஸ்ட்டு C++ ப்ரோக்ராம். அந்த C++ ப்ரோக்ராமோட நேம் இருக்குது இல்லையா, அதுதான் வந்து இந்த sys.argv1ல் வந்து ஸ்டோர் ஆகும். இங்கே ஒரு எக்ஸாம்பிள் கொடுத்துருக்காங்க, மெயின் sys.argv ஆஃப் 1. ஸோ ஆல்ரெடி நான் இப்போ தான் சொன்னேன், sys.argv ஆஃப் 1ல் என்ன ஸ்டோர் ஆகிருக்கும், C++ ப்ரோக்ராமோட நேம் வந்து ஸ்டோர் ஆகிருக்கும். அக்செப்ட்ஸ் த ப்ரோக்ராம் ஃபைல் பைத்தான் ப்ரோக்ராம். ஸோ ப்ரோக்ராம் ஃபைல்னால் இங்கே எது, பைத்தான் ப்ரோக்ராம். அண்ட் த இன்புட் ஃபைல், இந்த ப்ரோக்ராம் ஃபைலில் நம்ம ஒரு இன்புட் கொடுக்குறோம். அந்த இன்புட் எந்த மோடில் இருக்குது, ஃபைலு. அந்த இன்புட் ஃபைல் என்னது, C++ ப்ரோக்ராம் ஆஸ் எ லிஸ்ட் அரே. அதை நம்ம எப்படி கொடுக்குறோம், அரேவாக நம்ம கொடுக்குறோம். ஸோ அது என்ன ஆகும், அந்த நேம் ஆஃப் த ப்ரோக்ராம், பைத்தான் ப்ரோக்ராமோட நேமு, C++ ப்ரோக்ராமோட நேமு எல்லாமே எங்கே ஸ்டோர் ஆகும், sys.argv ஆஃப் 1 இதில் தான் போய் ஸ்டோர் ஆகும். ஸோ argv of 0 contains the Python program which is need not to be passed. இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இங்கே C++ ப்ரோக்ராமோட நேம் வந்து நம்ம பாஸ் பண்ணுறோம். அதாவது அது ஒரு ஆர்கியூமெண்ட்டாக நம்ம பைத்தான் ப்ரோக்ராமுக்குள்ளே பாஸ் பண்ணுறோம். பட் இங்கே நம்ம என்ன பண்ணுறோம், பைத்தான் ப்ரோக்ராமை நம்ம ஒரு ஆர்கியூமெண்ட்டாக கன்சிடர் பண்ணலை. ஏன் அப்படின்னா இட் இஸ் த மெயின் ப்ரோக்ராம். That's why we are not passing the Python program name. இங்கே வந்து நம்ம ஒரு கீவேர்ட் வந்து நம்ம யூஸ் பண்ணுறோம். என்ன அப்படின்னா _main_ contains source code reference. ஸோ இதில் பார்த்தீங்கன்னா என்ன இருக்கும், அந்த சோர்ஸ் கோட் அதாவது பைத்தான் ப்ரோக்ராமோட ரெஃபரன்ஸ் இருக்கும். அண்ட் argv1 contains the name of the C++ file which is to be processed. அதாவது இங்கே பார்த்தீங்கன்னா நம்ம பைத்தான் ப்ரோக்ராமோட நேமும் யூஸ் பண்ணுவோம், C++ ப்ரோக்ராமோட நேமும் நம்ம வந்து யூஸ் பண்ணுவோம். பைத்தான் ப்ரோக்ராமுக்கு உள்ளார்க்க தான் நம்ம என்ன பண்ணுறோம், C++ ப்ரோக்ராமோட நேமை நம்ம ஆர்கியூமெண்ட்டாக பாஸ் பண்ணுறோம். ஸோ இங்கே பைத்தான் ப்ரோக்ராமை வந்து நம்ம ஆர்கியூமெண்ட்டாக கன்சிடர் பண்ணலை. ஏன் அப்படின்னா ஸோ we are using the keyword to refer the Python program. So that's why we are not considering the Python program as an argument. That's all students in this video. Thank you.